नमस्कार, तेज हरियाणा से गुरविंदर पन्नू। जोन 21 जिला परिषद सदस्य के तौर पर ओढ़ा से एक बहुत ही चर्चित चेहरे ने इस बार चुनाव मैदान में अपनी दावेदारी जताई है और वो नाम है यहाँ से करनैल सिंह ओढ़ा, जो लगातार इंसाफ की जंग लड़ने की बात हो तो पिछले कई दशकों से लगातार वो संघर्ष कर रहे हैं। और इस बार उनके बेटे जसविंदर सिंह ओढ़ा ने, जो कि जोन 21 से जिला परिषद के सदस्य के तौर पर उन्होंने वो चुनाव लड़ रहे हैं, उनसे हम बात करेंगे वो किन मुद्दों को लेकर, किन विज़न को लेकर चुनाव मैदान में है। और मेरे साथ इस वक्त दोनों बाप बेटे की जोड़े मेरे साथ है और दोनों पिता पुत्र मिलकर लगातार वोट के लिए कैंपेन कर रहे हैं। किस तरीके का उनको रिस्पांस मिल रहा है? सबसे पहले करनैल सिंह, आपका सर बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। सर ਤੁਹਾਡਾ भी जो अपना तेज हरियाणा है जी, तो मैं ਤੁਹਾਡਾ भी बहुत बहुत दिल ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ कि ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਹੇ ਨਿਮਾਣੇ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ जनता तक पहुँचाने की कोशिश करूँगी। थैंक यू सर। सर जेकर गल करिए, थोड़े बेटे इस बार मैदान च और तुसी भी लगातार कैंपेन कर रहे हो और तुसी इस इलाके की एक बहुत वड्डी शख्सियत हो, लोग तुहानू बहुत मान बख्शते हैं, प्यार बख्शते हैं। किस तरीके का रिस्पॉन्स तुहानू रुझान लोगों का मिल रहा है? क्योंकि की जोन दे विच करीब 13 पिंड है, तुसी हर पिंड च मसलन जा रहे हो, किहो जिहा रुझान? देखो जी, मैं लगभग पिछले 35-38 साल तो निस्वार्थ हो के लोगों के हर जुल्म जाति के खिलाफ असी संघर्ष करते आए हाँ। और ऐतकी बार जिहड़ा ये सानू इलैक्शन लड़न का बेटे नू मैदान च उतारिया है, क्योंकि पिछली बार जिस तरह किसानी अंदोलन होया, मैं पूरे का पूरा साल किसानी अंदोलन दे विच दिल्ली दीयां वड्डियां मंचां दे उत्ते भी बोलिया, पूरे पंजाब दे विच भी मैं जिहड़ा किसान अंदोलन दे विच 2 महीने ला के आया और अपने खर्चे ते अपनी गड्डी लैके मैं पूरे अंदोलन दे विच काम कीता। हर वर्ग दे लोकां दे दुख दर्द दे विच मैं सहाई होया। हर वर्ग दे लोग मतलब कि ये समझे भी करनैल सिंह ओढ़ा PGI है। जदों किसी नूं कोई न्याय ना मिले तो फिर इलाज किते ना होवे, डॉक्टर जवाब दे देन तो फिर PGI जांदे आ, तो लोग साडी गल नूं PGI दा नाम दिंदे आ। मेरे को हुण भी काफ़ी लोगों के पिंडां दे विचों फोन आए हैं, कोई कहता जी फलाने टाइम ते करनैल सिंह जी साडी लड़की का मसला सी, तुसीं साडी मदद कीती। कोई कहता जी फलाने टाइम दे उत्ते साडी आ गल सी, मैं तो भुल भल गयागा। लोगों ने बड़े याद कराए आ, उन्हां लोगों का प्यार सत्कार देख के ही असीं मैदान च उतरे हैं। दूसरी गल है कि यह जोन नंबर जरनल का हैगा और हर बार ही इत्थों वड्डियां मतलब कि जिहड़ियां पार्टियां है उन्हां दे लोग ही जितदे आए है। तो ऐतकी बार एक मजदूरां दा ते किसानां दा इह सांझा उम्मीदवार दे वल्लों उन्हां लोकां ने मैदान दे विच सानूं उतारिया ते उन्हां दे सिर ते ही असीं जंग लड़ रहे हैं। किहो जिहा रिस्पॉन्स है सर? बहुत वड्डे पद्धर ते जी। मैं कहना भी मैनू नहीं लगता गा कि अज दे दिन कोई भी साडे मुकाबले ते है। ठीक है, जिमें लोगों च जाने हैं, लोगों का प्यार सत्कार मिलता है, जिथे जाके खड़ते हैं उत्थे भी 20-50 बंदे पता लगता करनैल सिंह ओढ़ा आया, वैसे ही लोग खड़े हो जाते हैं चाह नाल ही। जदों असीं उन्हां नूं गल्लां दसदे आ भी जी असीं आह काम करांगे, इस तरह की लड़ाई लड़ांगे, लोग कहते यार जिला परिषद वोट लैके वग जाता है, अज तक साडे सामने ही नहीं आयागा। बाकी लोग कहते हैं बोले यार नौकरियां दी तां चलो वड्डी गल है भी, अगला कहता डिग्री मंगदा है, अगला कहता मतलब पैसे भी लगणगे, पर जिहड़ा पीला कार्ड जिहड़ा है साडा तां अज तक पीला कार्ड ही नहीं बनयागा। और पीले कार्ड की कोई वड्डी गल नहीं हैगी सरकार दे बनाउण वास्ते। मैं पूरे हरियाणे दे विच ज्ञापन दिते गए, 27 मार्च नूं इत्थे काले वाली प्रोग्राम किया, वड्डे पद्धर दे उत्ते 2,500 हज़ार लोग बाग इकट्ठे होए गए। उत्थे असीं मतलब सरकार नूं जिहड़ा मंग पत्र दिता भी ये लोकां दीयां समस्यावां हल कीतियां जाण। तां असीं सोचिया भी जिन्ना चिर खुद ब खुद नहीं करदे उन्ना चिर गल नहीं बनदीगी। लोकां ने आप बुला के सानूं कहा भी तुसीं मैदान च आओ, असीं उन्हां दे लोकां दे कहण ते आए हांगे, अपनी मर्जी नाल नहीं आएगी। ठीक है, हमारे साथ जसविंदर सिंह ओढ़ा भी हैं, करनैल सिंह ओढ़ा के बेटे हैं, उनसे भी आपका परिचय करवा देते हैं जो जिला परिषद सदस्य के तौर पर चुनाव लड़ रहे हैं। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा जी, आपने हमारे को इतना बड़ा मान बख्शा, हमारे इंटरव्यू और हमारे जो लोगों की आवाज़ है वो लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की। थैंक यू।
आपसे भी पहला सवाल यही है कि बाप बेटी की जोड़ी लगातार लोगों के बीच में जा रही है, कैसा कैंपेन आपका चल रहा है, कैसा रिस्पांस मिल रहा है आपको? जी बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है सर, कि जहाँ भी जाते हैं तो हमें जो भी लोग मिलते हैं, बहुत सारे लोगों को मैं तो पहली बार मिला हूँ और वो मतलब ऐसे साथ दे रहे हैं जैसे आप कहते कि परमात्मा की बख्शिश होगी हो। उन लोगों को जब हम बात रखते हैं हमारी, तो ये महसूस होता है कि लोग दुखी बहुत हैं और उन्हें भी ये लगता है कि हमारे हल करने वाला और हमारी जो प्रॉब्लम्स है उनकी समस्याओं को हल करने वाला आज कोई हमारे बीच आ गया है। तो इसी बात को लेकर हम लोगों के बीच जा रहे हैं और हमारी जो बात रखते हैं उसका जो है जवाब भी लोग और उसका रिस्पांस है वो अच्छे तरीके से हमें दे रहे हैं। ठीक है, अगर जसविंदर जी अगर हम बात करें तो सबसे बड़ा विजन क्या है आपका इस चुनाव को लड़ने को लेकर? आपके इस जोन में जितने भी गांव पड़ते हैं, सबसे बड़ा वजूद विजन इस चुनाव का? ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਜੋ ਅੱਜ ਤੱਕ 70 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿੰਦੇ ਆਏ ਆ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾ ਲਈਏ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਦੀ ਵੋਟ ਆ ਉਸਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਲੋਕ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਦੇਖ ਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਯਾਰ ਵੱਡੀ ਵੋਟ ਆ, ਦੇਖੋ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਵੱਡੀ ਵੋਟ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਦਈਏ, ਤਾਂ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਚਿਹਰਾ ਵਗੈਰਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਮੈਂਬਰ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਵੋਟ ਵੀ ਦਿੰਨੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਚੰਗਾ ਬੰਦਾ ਚੁਣਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਸਰਪੰਚ ਆ ਜਾਂ ਬਲਾਕ ਸਮਿਤੀ ਮੈਂਬਰ ਆ, ਚੰਗਾ ਚੁਣਿਆ ਹੋਊ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਹੱਕਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਖੁਦ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ, ਖੁਦ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੰਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ। ਉਹ ਜੋ ਬੰਦਾ ਚੁਣਿਆ ਹੈ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੋ ਹੱਕ ਹੈ, ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਜੋ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਚੁਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਹੈ। ਤੇ ਐਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ 70 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੀ ਲੜਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਗਰ ਪਿਛਲੇ 70 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਤਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਲੜਨੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲੋਕ 70 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹ ਵੋਟ ਦਿੰਦੇ ਹੀ ਆਏ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁੱਲ ਜੋ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਪਿਛਲੇ 70 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਘਾਟੇ ਵਾਧੇ ਸਾਰੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਨਾ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੇ ਇਸ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਚਰਾਹੇ 'ਚ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿਓ, ਸੋਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਵੋਟ ਦਿੱਤੀ ਦਾ ਮੁੱਲ, ਸੋਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਵੋਟ ਦਿੱਤੀ ਦਾ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਜੋ 70 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਇਆ ਉਹ ਕੰਮ ਇਹਨਾਂ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਣੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਵੀਰ ਜੀ, ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਿਹੜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਮੁੱਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਹੈਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਚੁਣਾਵ ਲੜਦੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜੋ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ, ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਇੱਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੈਂਬਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ MLA MP ਤੱਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਨਸ਼ਾ ਜੋ ਹੈ ਸਾਡੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਿੱਟਾ ਜੋ ਹੈ ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਹੈ ਦੇਖੋ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਅਸੀਂ ਚੁਣ ਕੇ ਭੇਜਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਦੇ ਆ, ਜੋ ਲੋਕ ਚਿੱਟੇ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਚਿੱਟਾ ਵੇਚਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲਗਾ ਲਓ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਡਟ ਕੇ ਖੁਦ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਮੈਂ ਯਾਦ ਕਰਾ ਦਿਆਂ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰਵਾ ਕੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਨਸ਼ਾ ਕੋਈ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ ਚਾਹੇ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਵੀ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹੋ, ਬਈ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਵੇਚਦਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਜੂਤ ਪਹਿਨਗੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਯਾਰ ਦੂਸਰੇ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ ਜਾਣ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ, ਮੇਰਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਭਰਾ ਨਸ਼ੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਮੇਰੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹੇਗੀ, ਅਗਰ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਜਿਤਾ ਕੇ ਭੇਜਦੇ ਆ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਲਈ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸਵਾਸਥਯ ਕੇਂਦਰ ਖੋਲਾਂਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਨਸ਼ਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਕੇ, ਸਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਕੇ ਅਸੀਂ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਵਾਂਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੋ ਮੇਨ ਕੰਮ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਤੇ ਜੋ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਮਕਾਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ, ਬਾਗਬਾਨੀ ਦੇ ਕੰਮ, ਜੋ ਵੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਦੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲੇ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰਾ ਵਾਅਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਵੋਟ ਦਵੋਗੇ ਉਹਦਾ ਮੁੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਆਉਣ ਵਾਲੇ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜੋ ਵੋਟ ਦਿੱਤੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਨੂੰ, ਇਸ ਵਾਰ ਜੋ ਵੋਟ ਦਵਾਂਗੇ ਪਿਛਲੇ 70 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜਾਂਗੇ ਜੀ। ਰਿਕਾਰਡ ਕਿਉਂ ਤੋੜਾਂਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਹੈ, ਮੈਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਇਦੇ ਬਾਰੇ ਨੌਲੇਜ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਦਾ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੋ ਹੱਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਜੋ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀਆਂ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਜਾਂ ਵੈਸੇ ਹੋਰ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਪਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਆਪਦੀਆਂ ਉਹ ਲਿਸਟ ਬਣਾਈ ਤੇ ਸਾਈਨ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜੋ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਾਏਗਾ ਉੱਥੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਵਾਸਤੇ, ਅਗਰ ਉਹ ਚਾਹੇ ਕਮਰਿਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਹੈ, ਗਲੀਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਹੈ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਆ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਮੈਂ ਲੜਾਈ ਲੜ ਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰਵਾਉਂਗਾ। ਇਹੀ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਹੈ ਜੀ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਕਰਵਾਉਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀਰ ਜੀ ਲਗਾਤਾਰ ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਸੁਣਨ ਚ ਕੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਕੀ ਪੁਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਜਸਵਿੰਦਰ ਜੀ ਅਸੀਂ ਮੌਕਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ? ਜੀ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ, ਸਾਡੇ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵੀ ਗਿਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਗਿਆ, ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਮਿਲੀ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦਾ ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿਖਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਤਾ ਕੇ ਭੇਜਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੀ ਪਾਵਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਪੰਚ ਵੀ ਬਣਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਪਾਵਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕੋਲੇ ਇਹ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਪਾਵਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਪੀਲੇ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਬਣੇ। ਪੀਲੇ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਬਾਹਲੀ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਨੂੰ ਜੋ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ ਉਹ ਬੰਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਵਰਗ ਦੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਮਤਲਬ ਪੀਲੇ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਜੋ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਗਬਾਨੀ ਵਗੈਰਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੜਾਵਾ ਦੇਣਾ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਵੀ ਜੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਬਾਗਬਾਨੀ ਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬ੍ਰਿਕਸ਼ ਵਗੈਰਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਲੋਨ ਵਗੈਰਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵਗੈਰਾ ਹੈ, ਬੀਮੇ ਦੀ ਗੱਲ, ਕ੍ਰੌਪ ਕਟਿੰਗ ਦੇ, ਹਾਂ, ਇਹ ਸਭ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਦੇ ਕੰਮ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਮਕਾਨ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਗਰੀਬ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਮਕਾਨ ਗਿਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਭਰਾ ਬਿਮਾਰ ਪਿਆ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜੋ ਜਨਤਾ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਵੀ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਣਾਵਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਚੋਰ ਮਾਰ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਭਰਾ ਦਾ ਮਕਾਨ ਗਿਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਹੀ ਪਾਈ ਸੀ। ਮਤਲਬ 70 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਘਰ ਦੀ ਛੱਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ। ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਿਲਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੀ ਢਾਣੀ 25 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਪਈ ਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਢਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਣ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਤਾਂ 70 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪੀਣ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਕੀ ਉਮੀਦ ਲੈ ਕੇ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਲਾਹਨਤ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਜੋ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵੀ ਲੜ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸਾਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਲਾਹਨਤ ਪਾਉਣਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਤਾਂ ਆਏ ਨਹੀਂ, ਫਾਇਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕੀਤਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਜਿੱਤ ਕੇ ਗਏ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਖਾਧਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਖਾਧੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਬੇਸ਼ਰਮ ਹੋ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਕਿਸ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। ਤਾਂ ਜੋ ਮਤਲਬ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਹੈ ਜੀ ਅੱਜ ਉਹ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਭਰਾ ਭਟਕੇ ਹੋਏ ਵੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ ਚੱਲਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ। ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਚੰਗਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਭਰਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ ਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਵੀਰ ਜੀ, ਕਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ੋਨ 21 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਉਤਾਰੇ ਹੈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨਿਰਦਲੀਏ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਚੁਣਾਵ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਚੁਣਾਵ। ਜੀ ਸਰ, ਐਵੇਂ ਹੈ ਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਜੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਜੋ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਗਰ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ 2-3 ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਛੋਟੀਆਂ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੜਦੇ ਹੋ ਤਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਿਆਰੀ ਸਾਡੀ ਪਿਛਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਲੜ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਾਂਦੇ, ਉੱਥੇ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਾਂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੀ ਚੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਕਹਿੰਦਾ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਆ।
ਜੇ ਅਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਉਹ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ ਜਾਂ ਅਨੈਲੋ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਜੋ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਉਹ ਗੱਲ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਮੇਰਾ ਮੁਕਾਬਲਾ, ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਲੋਕ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨਦੇ ਆ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲੜ ਰਹੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨੋਟ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਵੋਟ ਵੀ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਸਪੋਰਟ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਆ ਮੈਂ। ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਆ ਉਹ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ, ਨਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਖੜਾ ਹੋਇਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ, ਲੋਕ ਹੀ ਮੇਰੀ ਪਾਰਟੀ ਆ, ਜਨਤਾ ਮੇਰੀ ਪਾਰਟੀ ਆ ਤੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਲੜੂੰਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਬਣਦੇ ਹੱਕ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਊਂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਵੀਰ ਜੀ, ਕਿੰਨੇ ਨਿਸ਼ਚਿੰਤ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਗਏ ਹੋ? ਜਿੱਤ ਤਾਂ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਜਿੱਤ ਆਪਣੀ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿੱਤ ਤਾਂ ਪੱਕੀ ਆ, ਇਹ ਐਲਾਨ ਹੋਣਾ ਬਾਕੀ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਐਂਟੀ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਖੋ ਹੋਸ਼ ਉੱਡੇ ਹੋਏ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ 2 ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਆ, ਲੇਕਿਨ 2 ਵਾਰ ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਵਿਹੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਹੋ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਡਾ ਖੁਦ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ, ਸਾਡਾ ਆਪ ਦਾ ਬੱਚਾ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਵਿਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਮੰਗਣ ਨਾ ਆਇਆ ਕਰੋ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਘਰ ਡੁੱਬ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਉਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜੇ ਭਾਈ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਤਾਂ ਆਓ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖੜਾ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਕਰਕੇ ਭੇਜਿਆ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਲਾਹਣਤਾ ਬਈ, ਅੱਜ ਵੋਟ ਸਾਡੀ ਤੈਨੂੰ ਦੇਖ ਗਈ, ਜੋ ਡੁੱਬਦੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤੂੰ ਆਇਆ ਨਹੀਂ। ਬਾਹਰਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੋ ਸਾਡਾ ਸਮਰਥਨ ਹੈ, ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ 50 ਤੋਂ 100 ਮੁੰਡੇ ਜੋ ਹੁੰਦੇ ਆ ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ ਦੇ, ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਮਰਥਨ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ, ਜਿੱਤ ਸਾਡੀ ਪੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਸ 9 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪੈਣੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਐਲਾਨ ਹੋਣਾ ਉਹ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਨਾਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਵੀਰ ਜੀ, ਆਲ ਦੀ ਬੈਸਟ, ਗੁੱਡ ਲੱਕ ਔਰ ਸਮਾਂ ਕੱਢਣ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਸਰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਮਾਂ ਕੱਢਣ ਦੇ ਲਈ। ਕੋਈ ਆਖਰੀ ਸੁਨੇਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਸੇਜ ਕੋਈ? ਆਖਰੀ ਸੁਨੇਹਾ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੁਕਾਬਲਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰਾਜ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਫਕੀਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਵੋਟਾਂ ਵਾਲੇ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨੋਟਾਂ ਵਾਲੇ ਹੈ। ਜਿੱਤ ਹਾਰ ਨੋਟਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਜਿੱਤ ਹਾਰ ਵੋਟਾਂ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਵੋਟ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਨੋਟਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਨ ਖਿਚੜੀ ਬਣਾਤੀ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਲੱਗੇ ਮਿਲਦੇ ਹੈਗੇ। ਆਉਣ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ 9 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, ਫੈਸਲਾ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਜਨਤਾ ਐਤਕੀ ਵਾਲੇ ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ 70 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦਾ ਦੁਰਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਲਿਆ ਦੇਵਾਂਗੇ 9 ਤਰੀਕ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਕੁਝ ਗੱਲ ਰਹਿ ਗਈ? ਹਾਂ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਕਿ ਬਾਈ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਦੇਖੋ ਵੀ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਲਣਾ ਜਾਣਦਾ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਰਾ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜਾਣਕਾਰ ਆ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਓਡਾ ਦਾ ਲੜਕਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਫਲ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੋਟ ਨਾ ਦਿਓ। ਮੇਰੇ ਬਰਾਬਰ ਜੋ ਸਾਹਮਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਮੇਰੇ ਬਰਾਬਰ ਖੜੇ ਹੋਏ ਵੇ, ਚਾਹੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਚਾਹੇ ਐਨਐਲਓ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਵੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕੌਣ ਰੱਖ ਸਕਦਾ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਕਾਬਿਲ ਲੱਗਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੋਟ ਦਿਓ, ਨਾ ਕਿ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੋਟ ਦਿਓ ਮੈਂ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਓਡਾ ਦਾ ਮੁੰਡਾ, ਨਾ ਕਿ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੋਟ ਦਿਓ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਰਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਚਾਚੇ ਦਾ ਇਹਦਾ ਮੁੰਡਾ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਓਡਾ ਪਿੰਡ ਦਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਕਾਬਿਲ ਲੱਗਦਾ, ਜਾਂ ਜੇ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਚੱਕ ਸਕਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲਾ ਚੱਕ ਸਕਦਾ, ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਐਨਐਲਓ ਵਾਲਾ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਦਾ ਬੈਸਟ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੋ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣੀ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਇਮਾਨਦਾਰ, ਮੈਂ ਸੱਚਾ ਸੁੱਚਾ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਕਾਬਿਲ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹ ਪੈਸੇ ਸਿਰ ਤੇ ਜਾਂ ਚੌਧਰ ਲਈ, ਕੁਰਸੀ ਲਈ ਲੜ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਜਨਤਾ ਲਈ, ਜਨਤਾ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ, ਜਨਤਾ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਚੌਧਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਕੋਈ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਬੈਟਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ वाला है, ਉਹਦੀ ਜਨਤਾ ਸਾਥ दे सकती है। ठीक है, तो ये थे हमारे साथ जसविंदर सिंह, जो चौन 21 से इस बार जिला परिषद सदस्य के तौर पर निर्दलीय के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं, और उनके पिता का एक बहुत बड़ा नाम इस इलाके में करनैल सिंह ओडा से आप वाकिफ़ हैं, जिन्होंने 2 टूक में कहा है कि ये आवाम की लड़ाई, आवाम के हकों की बात है, उनको आवाज़ को उठाना है
और कोई किसी मकसद या फिर चुनाव या फिर कुर्सी के लालच को लेकर नहीं, बल्कि जो 70 सालों से यहाँ की आवाम को नहीं मिल पाया, उनके हक जो उनका जो कानूनन हक था वो नहीं दिलवा पाए, उनके लिए यहाँ के नुमाइंदों ने उनकी पैरवी नहीं की, उसी बात को लेकर चुनाव मैदान में उतरे हैं। खैर आखिरी मुहूर्त तो यहाँ की जनता 9 तारीख को लगाएगी। हम आपसे भी अपील करते हैं इस लोकतंत्र के सबसे बड़े खूबसूरत महापर्व में अपने वोट का इस्तेमाल जरूर करिएगा। अगले इंटरव्यू में किसी और नए चेहरे के साथ विजन मुद्दों पर लेकर फिर होगी बातचीत। शुक्रिया।